Hi everyone, Vanakkam. Welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. வணக்கம் போல எங்களோட agenda இன்னைக்கு பார்ப்போம். Top of the hourல we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் வந்து COVID cases பற்றி கதைக்க போகிறார். குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் cases பற்றி நிறைய ஆட்கள் இருந்திருக்கேன், a lot of older people, but younger people கோவிடால் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கான நியூஸ். எங்களுக்கு நிறைய கேஸ் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை, ஸோ அதை பற்றி கதைக்க போகிறார். And then we have Prime Minister Justin Trudeau again. Canada வந்து $10 million வந்து இந்தியா ரெட் கிராஸுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து அவன் ப்ரொடெக்டிவ் வேர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்காக வென்டிலேட்டர்ஸ் அண்ட் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஹை நம்பர்ஸ் கோவிட் வந்து ரீச் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி he's going to talk about that. And following him we have Anita Anand, who's Minister of Public Services and Procurement. அவ வந்து அதை பற்றி கதைப்பா. And then we have Quebec Premier François Legault. அவர் வந்து அகேன் இந்த வேக்சின்ஸை பற்றி நிறைய நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். AstraZeneca வேக்சின் வந்து இன்றைக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு 54-year-old woman வந்து பிளட் கிளாட் அதில் வந்து இருந்திருக்கா. ஸோ அதை பற்றி காய்ச்சும் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்டேட்ஸும் பற்றியும் அவர் சொல்ல போகிறார். And then we have Caroline Mulroney. அவள் வந்து Ontario Transport Minister. இவ வந்து ஒன்டாரியோவில் வந்து ஒரு புது லெஜிஸ்லேஷன் பாஸ் பண்ண போறியும். இந்த லெஜிஸ்லேஷன் என்னத்துக்காகண்டா இப்போ டிரைவிங், இப்போ வந்து குறிப்பிட்ட இப்போ கேர்லெஸ் டிரைவிங், ஸ்பீடிங், ஸ்டண்ட் டிரைவிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நடக்குது. இதை வந்து எப்படி நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்ன்ட்டு, அதை ஃபைன்ஸை கூட்டி செய்யலாமா, இல்லாட்டி என்ன மாதிரி நாங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து அதை we can bring those numbers downன்ட்டு பார்க்கறதுக்கு அவள் கதைக்க போகிறா. And then we have our currency rates for today. And then எங்களோட கலையரங்கம் இன்றைக்கு உங்களோட ட்ரீட்டுக்கு we have a song produced by Sri Vijay Music. It's a song sung by Padma Shri Bombay Jayashree and Kandani Kishon. In the part of the Yaha, so we're in for a treat today. And then we have the weather and the news. So I'm going to top of the hour start பண்ணலாம். So again, Prime Minister Justin Trudeau வந்து இப்போ கோவிட் கேஸஸ் பற்றி கதைக்க போகிறார். குறிப்பிட்ட கேசஸ் வந்து ஒரு 13-year-olds, அதாவது 13 வயசு பிள்ளை பிராம்ப்டன் ஆன்டாரியோவில் இருந்தது. அண்ட் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் வந்து ஒரு 2-year-old வந்து பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா இருந்தது. அதை பற்றி கதைக்க போகிறார். A few days ago, we lost 13-year-old Emily Victoria Viegas to this virus. Earlier this month, it was a toddler who hadn't yet turned 2. And tragically, they're not the only children who've been taken by COVID-19. As a father, I know there are no words for the parents' grief. To Emily's family from Brampton, and to the family in BC, and to all parents who've lost a child, and to everyone who's lost a loved one, we are thinking of you. We are grieving with you. And you are not alone. To beat back the third wave and protect Ontarians, we're deploying federal healthcare workers to the province. This mobilization includes 3 medical assistance teams and 9 critical care nurses from the Canadian Armed Forces. Yesterday, the forces carried out their assessment of the needs on the ground in Ontario to finalize the details of this operation. We're working with our provincial partners on next steps, and Armed Forces members will be mobilized in the coming days. Let's be clear. Sending men and women in uniform to help in Ontario is a serious step. We're doing this because the situation requires it. Today, the first deployment of nurses and doctors from Newfoundland and Labrador will also be arriving in Ontario for the GTA. They'll land this afternoon at Pearson aboard a Canadian Armed Forces airplane. Newfoundland and Labrador is already organizing a second team of healthcare workers who will rotate in to help. Our government is covering the costs of deploying these teams, and we're ready to do the same for any other province or territory that can also step in with support. Unfortunately, Ontario is far from the only place dealing with a spike in cases. Across Nova Scotia, and especially in the Halifax region, numbers have risen quickly
and the province requested help. So we're sending support. We're deploying 60 Canadian Armed Forces members to testing centres in Nova Scotia. This will help stop the spread of the virus. For Albertans, too, we're standing ready. Over the weekend, the regional municipality of Wood Buffalo, which includes Fort McMurray, declared a state of emergency. Yesterday, Minister Haidu talked to Mayor Scott about the outbreak in the region and the situation on the ground. Our government has reached out to Alberta on what support they may need to keep people safe and get the situation back under control. The bottom line is this. Across the country, we're working with provinces and territories to keep you safe. Across the country, we will have your back. And together, we will get through this. That brings me to vaccines. Because along with public health measures, these doses are key to beating not only the third wave, but the whole pandemic. This week, we'll get almost 2 million doses delivered to Canada. This includes our first shipment of the Janssen vaccine from Johnson & Johnson. Looking ahead, Pfizer alone will deliver 2 million doses a week starting next week, and we'll continue to work hard with manufacturers to deliver a stable and growing supply of doses to provinces and territories as they plan vaccination clinics. When it's your turn, make sure you book an appointment to get your shot. Sophie and I got our first doses of AstraZeneca on Friday. We're feeling great, we're feeling more protected, and we're also feeling like we're part of the solution going forward. I want to take a moment to do something I don't often do from this stage. I regularly are talking about our seniors and our young people. I want to take a moment to talk about my generation. Over the past number of days, we've seen vaccines made available to people 40 years old and up, and that means Generation X has stepped up and stepped out to get vaccinated. And I want to thank everyone who's been stepping forward and signing up and enthusiastically moving forward. Keep it up. Because of the high uptake, because of everything everyone's doing to get more doses into Canada and into arms, we're now second in the G20 in terms of vaccination doses, and we're going to continue. So thank you to everyone for doing their part. Hi guys, welcome back. So Prime Minister Justin Trudeau சொன்ன மாதிரி இப்போ vaccinations எல்லாம் we are getting a lot of vaccinations out more. இப்போ 40+ yearsக்கு எல்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஹாட்ஸ்பாட்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களோட லொக்கேஷனில் இருக்காண்டு நீங்கள் ஆன்லைன் சர்ச் பண்ணி உங்களோட போஸ்டல் கோட் வந்து மேட்ச் ஆனால் அண்ட் நீங்கள் அந்த கேட்டகரியில் வந்து எலிஜிபிளாக இருந்தால் யூ கேன் சைன் அப் ஃபார் இட் இதர் ஃபார்மசிஸில் இல்லாட்டி ஆன்லைன் ப்ரொவின்ஷியல் பேஜில் வந்து சைன் அப் பண்ணலாம். And again, இப்போ ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆன்டேரியோக்கு வந்து அனுப்புறியும் சேம் திங் வந்து நோவா ஸ்கோஷாக்கு அனுப்பி வர்றியும். இப்போ நோவா ஸ்கோஷா வந்து இப்போ நம்பர்ஸ் திடீர்னு நல்லா ஹையாக இருக்குன்றபடியே தேர் சென்டிங் 60 சர்வீஸ் மெம்பர்ஸ். இவள் வந்து என்னத்துக்கு போய் ஹாப்பினா இப்போ கோவிட் டெஸ்டிங், கோவிட் ப்ரோட்டோக்கால் அந்த இதை மாதிரி டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் தேவை. தே நீட் மேன் பவர். ஸோ அது போகிறதுக்கு இந்த 60 ஆட்கள் அங்கே போறியும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த இதோட தே கேன் கீப் த நம்பர்ஸ் லோ, கீப் எவ்ரி ஒன் டெஸ்டட் அண்ட் கீப் எவ்ரி ஒன் சேஃப். Again, அடுத்தது we have Prime Minister Justin Trudeau. இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா ரெட் கிராஸுக்கு வந்து $10 million வந்து கனடா கொடுக்குது. இது என்னத்துக்காகண்டா இப்போ அகேன் நிறைய ஆட்கள் இந்தியாவில் வந்து கேசஸ் நடந்தோடு இருக்குது. அவன் டெய்லி வந்து 300,000 கிட்டத்தட்ட அதுக்கு மேலாலும் போகுது. ஸோ பார்த்தீங்களா இந்த காசெல்லாம் என்னத்துக்கு போகுதுன்னா ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அகேன் என்னது மாதிரி இந்த ஷீல்ட்ஸ், மாஸ்க், சானிடைசர் அந்த மாதிரி சாமான்களுக்கும் அண்ட் தென் வென்டிலேட்டர்ஸ் as well. பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் ஆட்கள் எல்லோரும் போய்க்க ஐசியூவில் வந்து இருக்கும்போது வென்டிலேட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ப்ரீதிங் எல்லாம் டிஃபிகல்ட் ஆகும் கோவிடால். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ளைஸ் டெக்னிக்கலான இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு தான் இந்த 10 million they are giving out. இந்த மாதிரி நீ வந்து அவை கனேடியன் ரெட் கிராஸு மூலமாக போய் இந்தியன் ரெட் கிராஸுக்குள்ளே போகிறதுக்காண்டி தான் இந்த 10 million பார்க்குறியும். அண்ட் அகேன் Prime Minister Justin எல்லோரும் அர்ஜ் பண்ணுறாரு இப்போ கனேடியன்ஸ் எல்லோரும் உங்கள்கிட்ட காசு இருந்தால்
நீங்கள் டொனேட் பண்ணுங்க to Canadian Red Cross. That way அவையும் அந்த காசு எங்கெங்க ஆக்கள்கிட்ட போய் சேரணுமோ they can help other people as well in the COVID situation எல்லாத்தோடையும். So அதை பற்றி he's going to talk about that. And then following him we have Anita Anand. அவ வந்து Minister of Public Services and Procurement. அவ அதை பற்றி காய்ப்பா. So let's have a watch. We've all seen the heartbreaking news from hospitals in India that are unable to keep up with the number of patients. Earlier today, Minister Garneau spoke with his Indian counterpart about how Canada can best help, including through the donation of extra medical supplies. We're also ready to provide $10 million through the Canadian Red Cross to the Indian Red Cross. This will support everything from ambulance services to buying more PPE locally. If you want to donate to the emergency efforts on the ground, go to redcross.ca. I know many Canadians are also concerned about rising cases in Pakistan. Minister Garneau will be speaking to his counterpart from Pakistan later today about the situation and what we can do to help. As a world, we are in this fight together. As I said, Minister Garneau, our Foreign Affairs Minister, has had direct conversations with his Indian counterpart. He will be speaking with the Foreign Affairs Minister of Pakistan later today. We are there to support in any ways we can, and those conversations are very much ongoing. It's something that Canadians are extremely concerned about as we see the terrible and tragic images coming out of India. We know that we need to be there for our friends, and indeed we need to be there for everyone around the world, because we don't get through this pandemic anywhere until we get through it everywhere. And just on India also, we are across government with, as Prime Minister said, with Minister Garneau and Minister Gould and I have been coordinating to ensure that we are mounting as much assistance as possible that we can work from Canada to India. And in that regard, I have been in touch with Nadir Patel, our High Commissioner in India, as well as Ajay Basaria, India's High Commissioner in Canada, to ascertain the precise supplies that are needed in India and how best Canada can support the needs that India clearly has and that we clearly want to lend a hand with. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:15 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. கொஞ்சம் வெதர் நல்லா இருக்குது. I know எல்லாருக்கும் மேபி ஃப்ரெஷ்ஷர், கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் டெஃபினெட்லி அதெல்லாம் செய்யுங்க. சேம் டைம் நீங்கள் மாஸ்க்கு வந்து போட்டுருங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க, அந்த இதை மாதிரி பார்த்து enjoy your summer while you can. அடுத்தது we are going to look at எங்களோட ஹாட்ஸ்பாட். ஸோ again ஹாட்ஸ்பாட் ரொம்ப முக்கியமாக நாங்கள் ஏன் தலை சொல்கிறோம்னா it is very important. எல்லாரும் நீங்கள் வேக்சின் எடுக்கிறது. again நீங்கள் எலிஜிபிளாக அந்த குரூப் வந்து இப்போ 45 years plus and child workersம் வந்து தேர்ஸ்டேயோட எலிஜிபிளாக அறியும். ஸோ again இந்த மாதிரி ஆக்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டில் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனும் புக் பண்ணலாம், ப்ரொவின்ஷியல் இதுலேயும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு ஃபார்மசியும் வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு புக் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ஃபார்மசிஸ் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணிங்களா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், பேர், என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், அட்ரஸ் அதெல்லாம் போட்ட அப்புறம் உங்களோட கான்டாக்ட் இமெயில் ஏதாவது கேட்பியும். அந்த இமெயில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த அப்புறம் நீங்கள் அதில் எடுத்து நீங்கள் உடனடியாக இந்த டைம் இது புக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வேக்சின் போய் எடுக்கலாம். ஸோ again இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் வந்து we're going to go over that. So in the hotspots in the Durham Region Health Department வந்து L1S, L1T, L1V, L1X, L1Z. Halton Region Public Health L9E. City of Hamilton Public Health Services L8W, L9C. Niagara Region Public Health L2G. Ottawa Public Health K1T,
K1V, K2V. Peel Public Health, L4T, L4W, L4X, L4Z, L5A, L5B, L5C, L5K, L5L, L5M, L5N, L5R, L5V, L5W, L6P, L6R, L6S, L6T, L6V, L6W, L6X, L6Y, L6Z, L7A, L7C, Simcoe Muskoka District Health Unit, L3Z, Region of Waterloo Public Health and Emergency Services, N2C, Wellington, Dufferin, Guelph Public Health, N1K, Windsor-Essex County Health Unit, N8H, N8X, N8Y, N9A, N9B, N9C, N9Y, York Region Public Health, L0J, L3S, L3T, L4B, L4E, L4H, L4J, L4K, L4L, L6A, L6B, L6C, L6E, and Toronto Public Health, கொஞ்சம் லாங்கா இருக்குது, please bear with me, and நிறைய பேர் I think in the region இருப்பீங்க. M1B, M1C, M1E, M1G, M1H, M1J, M1K, M1L, M1M, M1P, M1R, M1S, M1T, M1V, M1W, M1X, M2J, M2M, M2R, M3A, M3C, M3H, M3J, M3K, M3L, M3M, M3N, M4A, M4H, M4X, M5A, M5B, M5N, M5V, M6A, M6B, M6E, M6H, M6K, M6L, M6M, M6N, M8V, M9A, M9B, M9C, M9L, M9M, M9N, M9P, M9R, M9V, M9W, and Southwestern Public Health is N5H. So again, நிறைய postal codes வந்து சொல்லியிருக்கேன். First 3 letters வந்து உங்களோட postal code இருக்கும். Again, in the hotspots ஏன் அழுத்தி சொல்கிறோம்னா குறிப்பிட்ட appointment slots தான் available இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த நேரம் அடித்தது போகிற மாதிரி இல்லை, first come first serve தான். ஸோ கண்டிப்பாக 680 நியூஸில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த லிஸ்ட்டை. போய் பார்த்துட்டு உங்களோட ரீஜனல் ஹாட்ஸ்பாட்டாக இருந்தால் ப்ளீஸ் go register for the vaccine. அடுத்தது again we're going to have to go to Quebec. Premier François Legault அவர் என்னத்தை பற்றி காய்க்க போகிறாருண்டா again இன்றைக்கு வந்து அறிவிச்சிருக்கேன், ஒரு 54-year-old woman வந்து இறந்து போயிட்டுருக்கா பிகாஸ் AstraZeneca வேக்சின் போட்டு அந்த blood clot issues எல்லாரும் காய்ச்சி கொண்டு இருந்த அந்த blood clot இஷ்யூவால் அவள் இருந்திருக்கா. ஸோ அகேன் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டெத் வந்து AstraZenecaவுக்கு நிறைய பேருக்கு இப்போ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குது. ஆனால் முதலாவது இறப்பு வந்து இந்த 54-year-old woman தான். ஸோ இதை பற்றி அகேன் ப்ரீமியர் லெகாட் வந்து கேட்கும்போது அவர் சொல்லியிருக்கார், இப்போ எங்களுக்கு ரிஸ்க் தெரியும் தான், எல்லாம் எங்களுக்கு 100% சேஃப் அண்டு இல்லையண்டா, ஆனால் எங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கூட இருக்குது இந்த ரிஸ்க்கை பார்க்குற விட்டுட்டு. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த வேக்சின் நாங்கள் கொடுக்குறோம்ண்டு அண்ட் சொல்லியிருக்கார். இப்போ அந்த ஏஜ் வந்து அவை குறிப்பிச்சு வச்சுருக்கேன், அந்த ஏஜும் நாங்கள் மாற்ற போகிறதில்ல, அதே ஏஜ் குரூப்புக்கு தான் நாங்கள் ஸ்டில் இந்த வேக்சின் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம்ண்டு. So he wants to be on the safe side அதுக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் he's going to talk about that and restrictions பற்றி கதைக்கப்புறம். So let's head over and watch. Our experts tell us that we can be optimistic, but we also need to be careful. We're getting out of the tunnel, but the train of the third wave will hit us if we don't progress gradually. In Outaouais, the situation is improving, but it remains critical. Our hospitals are at the limit of COVID patients. That's why I'm announcing that we'll keep the same restrictions until May 9.
In the Quebec region, it's getting better in certain area, but the problem is now concentrated in Beauce and Lac-Etchemin. That is why I'm announcing that we'll reopen primary schools on May 3rd, with the exception of Beauce, Lac-Etchemin, and a part of Bellechasse. We'll keep the other restrictions until May 9. In the Montreal region, the restrictions are working. The number of hospitalization is expected to decrease in the coming weeks, so I'm announcing that the curfew will now be at 9:30 p.m. in Montreal and Laval starting next Monday. Elsewhere in Quebec, the situation is under control for the moment, but we have to stay very careful. We must continue to resist the third wave as we continue vaccination. If we continue like this, we should have a great summer. We still have a few weeks of caution ahead of us, but we'll soon reach our destination. I just said that it will be better than last summer because of the vaccination. So, of course, we are asking public health to give us more details. You cannot imagine the number of people having organization of festivals or whatsoever that are talking to me, asking me, what do you think about the summer? So unfortunately, I don't have the answer now, but I hope to have it very soon because I've asked for a plan. நீங்கள் கோவிட்-19 பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? உங்களுக்கு சமூக உதவி தேவைப்படுகிறதா? கேஃபெஸ் என்னும் சமூக நிறுவனம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். கேஃபெஸ் சமூக உதவி சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. அத்துடன் அவர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், கண்டனீஸ், மண்டரின், ஹிந்தி, பஞ்சாபி மற்றும் உருது போன்ற மொழிகளில் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். உணவு பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, மளிகை பொருட்கள் கொள்வனவு, குழந்தை பராமரிப்பு, தன்னார்வ தனிமைப்படுத்தல் மையம், தங்குமிடம், வருமான உதவி ஆகியவற்றுக்கான சமூக வளங்கள் மற்றும் மெய்நிகர் வழியாக உள ரீதியான ஆதரவுக்கான ஆலோசனைகள் போன்ற சேவைகளை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள அழைக்க வேண்டிய எண் 416-646-5108. அவர்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி தொடக்கம் மாலை 5 மணி வரை சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:24 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. அடுத்து நாங்கள் கதைக்க போகிறது ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் பற்றி தான். இப்போ ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். a lot of things அவே செஞ்சுருக்கேன், உடனடி பின்வாங்குறியம், ரூல்ஸ் வைக்கிறியம், இல்லை நிறைய இது வந்து இப்போ மீடியாவில் வந்து we are watching that and seeing that. ஆனால் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இதாக இருக்கலாம். ஸோ ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறியம் ஃபெடரல் சிக் லீவ் பேமெண்ட்ஸை வந்து அவை டபுள் பண்ணுறியம்ண்டு. இதுக்கு வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஆன் போர்ட் வித் அ பிளான். ஸோ கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது. ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அகேன் அவை டபுள் பண்ணுறேன்னு சொன்னவ. ஸோ இப்போதைக்கு $500 வீக்லி பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அவை $1,000 நாங்கள் ஆக்குறோம்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கோம் இந்த ப்ரப்போசல் வந்து எங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் தட் குட் அண்டு இது எனஃப் அண்டு இல்லைண்டு. ஸோ ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்க சரி நீங்கள் இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அது செய்கிற விட்டுட்டு இப்போ இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு விட நீங்கள் பேலன்ஸை வந்து டாப்அப் பண்ணால் என்னண்டு. ஸோ அகேன் இது ஒரு லெட்டர் வந்து we had from Finance Minister Belt Falvey to Finance Minister Chrystia Freelandக்கு. அவை வந்து சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் இந்த கமிட்மெண்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம்ண்டு. இந்த காஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் டாப்அப் பண்ணி போடுறதுக்கு லெட்ஸ் டூ திஸ். இது ஒரு பேமெண்ட் ரோலாக இந்த சிக் லீவ் வந்து இட் இஸ் முக்கியம் நிறைய ஆக்களுக்கு. இப்போ எதுண்டாலும் சரி நாங்கள் வேலைக்கு போகாமல் நாங்கள் வீட்டு இருக்கோம், இல்லாட்டி வீட்டில் சிக்காக இருக்கிறவே நாங்கள் டேக் கேர் பண்ணணும்டா ஒரு லீவ் எடுக்கிறேன்டா யோசனை இப்போ போட்டு தான் நடக்கணும். பிகாஸ் ஃபைனான்ஷியல் சிலவில் அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கும் மக்களுக்கு. பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாங்கள் வேலைக்கு போகிற ஸ்டாப் பண்ணாலும் எங்களோட பில் ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல, மார்கெட் ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல. முதல் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது, இப்போ அதுவும் இல்லை. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் பின் டேக்கன் அவே. இந்த இதில் வந்து சிக் லீவ் பேமெண்ட்ஸ் இது அகேன் ஒரு முக்கியமான இது.
ஸோ இதை வந்து காய்க்கும்போது அவர் சொல்லியிருக்கேன், சரி இதெல்லாம் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அப்புறம் இந்த காசு கூடின அப்புறம் இப்போ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த சிஸ்டமில் வந்து காசு நீங்கள் இப்போ சிக் லீவ் எடுத்தாலும் அந்த லீவு நாள் எல்லாம் சிக் லீவ் எடுக்கும்போது முடித்த பிறகு தான் நீங்கள் அந்த காசுக்கு வந்து கேட்குறீங்க, சரி நான் இந்த நாள் இந்த நாள் ஐவ் பின் சிக், எனக்கு இந்த காசு தேவைண்டு. ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் வந்து அந்த சேர வேண்டிய ஆட்களுக்கு வந்து அந்த காசு போகுது, எல்லாம் அப்ரூவல் ஒரு இதாக போய். ஸோ சொல்ல நீங்கள் காசு இப்படி கொடுக்குற விட்டு ஒரு இமீடியட்டான சிஸ்டம் எங்களுக்கு தேவை. பிகாஸ் நாங்கள் சிக் லீவ் சரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாலும் அந்த காசு இப்போ எங்களுக்கு தேவை டு யூஸ் ஆ மணி. ஸோ இதுக்கு வந்து தான் என்ன பாசிபிலிட்டி, என்ன சொல்யூஷன்ஸ், ஒரு டைரெக்டாக இஷ்யூ பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது சிஸ்டம் அவை ஃபிகர் அப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். பட் அகேன் சிக் லீவ் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், எங்களுக்கு அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு தான். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஃபார் த பெஸ்ட். அண்ட் we இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி 500 வீக்லி பேமெண்ட்ஸ்லேருந்து $1,000 வீக்லி பேமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி ஆட்களுக்கும் இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி we can get to that. அடுத்தது we're going to go to Caroline Mulroney. Again அவ வந்து Ontario Transport Minister. Again அவ என்னத்தை பற்றி கண்டா ஒரு புது லெஜிஸ்லேஷன் ஆன்டேரியோக்கு. Again to control வந்து ஸ்டண்ட் டிரைவிங், ஸ்பீடிங், கேர்லெஸ் டிரைவிங். ஸோ அகேன் நிறைய அப்படி டிரைவிங் ஆன இன்சிடென்ட்ஸ் இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து முடியுது, இல்லாட்டி டெத்தில் வந்து முடியுது. ஸோ லாட் ஆஃப் கமோஷன் அண்ட் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் சப்போஸ் டு ஹேப்பன். ஸ்டண்ட் டிரைவிங் வந்து உண்மையாக நீங்கள் ஓடக்கூடாது, ரேஸ் கார் நாங்கள் ரோட்டில் போகிறது அந்த மாதிரி இல்லை. ஸ்பீடிங் எல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ கேர்லெஸ் டிரைவிங், அகேன் ட்ரிங்கிங் டிரைவிங், அண்டர் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தாலும் இதை வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இது நடக்கக்கூடாது மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரி நாங்கள் செஞ்சால் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைக்கலாம் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதை வந்து இப்போ ஃபைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறா, இம்ப்ரிசன்மெண்ட் டைம் செய்கிறதா, லைக் என்னென்ன ஐடியாஸ் நாங்கள் போட்டால் அதை குறைக்கலாம் தான் அதை பற்றி கதைக்கப்புறம். ஸோ லெட்ஸ் ஹியர் very much. Earlier today, our government introduced the Moving Ontarians More Safely Act, also known as the MOMS Act. If passed, this act would increase penalties for stunt driving, street racing, and other high-risk driving behaviors. The act would enhance protections for vulnerable road users and consumers, improve commercial vehicle and highway worker safety, and strengthen the province's oversight of the towing and vehicle storage sectors. This legislation sends a clear message to drivers. Driving is a privilege, and those who threaten the safety of others have no place on our roads. At the start of this pandemic, our roads witnessed a significant decrease in traffic levels. But unfortunately, many drivers took these open roads as an invitation to put their foot down on the gas pedal. Between March 1st and December 31st last year, police laid a total of 796 stunt driving charges in the city of Toronto alone. That's an increase of 222% over the same period in 2019. Across Ontario, charges for stunt driving increased 52% between this past March and August 2020 over the same period in 2019, despite far fewer vehicles on the road. Young drivers specifically account for 42% of drivers involved in collisions with a police-recorded speed of 50 kilometers per hour or more above the posted speed limit. As both Minister of Transportation and as a mom to driving-age teens, this trend is unsettling and one that we are taking very seriously. My colleague, Kinga Surma, will address stunt driving in further detail in just a few minutes. The MOMS Act is not just about the action that we are taking against stunt driving and other high-risk driving behaviors. As part of this legislation, we are embracing new technologies and methods of collecting the data that we need to inform our choices and strengthen safety on Ontario's roads. If passed, this act will also set out new standards for e-bikes. These changes directly respond to the concerns that we heard from the public and our municipal partners about the safety impacts of new, larger e-bikes sharing bike paths, lanes, and sidewalks with other cyclists and pedestrians. We're introducing an automated camera enforcement framework for streetcars that will allow transit agencies to submit photo evidence of vehicles that illegally pass streetcars when they pick up or drop off passengers. We've seen far too many incidents where vulnerable people are injured when they're stepping off of a streetcar. That's not only unacceptable, but it's also preventable.
The Moving Ontarians More Safely Act would also introduce enhanced measures to improve commercial vehicle and highway worker safety. By permitting the use of automated flagger assistance devices, we will reduce the risk to construction workers on our roads and highways due to dangerous driving behaviors. For example, we've all seen construction workers on the road holding a stop sign to reduce 2 lanes down to 1. Automated flagger assistance devices will provide another tool to enhance the safety of workers while they are doing their jobs. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time is now 9:33 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So again, to summarize, இப்போ Caroline Mulroney என்னத்தை பற்றி கழிச்சிருக்காண்டா ஃபைன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதை ஹெல்ப் பண்ணுமா. இப்போ அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன்ஸில் வந்து அகேன் எல்லாருக்கும் தெரியும், நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு போய்க்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன்ஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கட்டாயமாக போகணும். மோஸ்ட் ஆக்கள் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. அண்ட் அகேன் இந்த ரூல்ஸ் ஏன் படி இருக்குதுண்டா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோனில் வந்து ஆக்கள் வேலை செய்யும், தே ஒர்க் க்ளோஸ்லி டு த ரோட், மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், எதுண்டாலும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்லோவாக ஆடி போனால் தான் எதிர்பார்க்காம விஷயங்கள் ஈவன் ஆக்கள் நடந்து போகிறது அதை பார்த்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். அண்ட் அடுத்தது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீட் காரில் வந்து நீங்கள் காரை வந்து சைடில் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரீட்டில் காரை திறக்கும்போது லாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஆக்கள் வந்து தே கெட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லாட்டி இன்னும் ஒரு வெஹிக்கிளோட அடிக்கிறது. ஸோ இந்த 3 இஷ்யூஸை பற்றி அவள் காய்ச்சிருக்கா. அகேன் இதெல்லாம் எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன செய்யலாம்னு ஷீ ஸ்போக்கன் அபவுட் தட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி we can do this. And again, if you're one of these people, make sure நீங்க கேர்ஃபுல்லாக ஓடுறீங்களா. அடுத்தது we're going to have a look உங்களோட COVID-19 அவுட்பிரேக் இடங்கள். ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு ரூல் வந்திருக்குது, 5 கேசஸ் வந்து 10 நாள் கன்செக்யூட்டிவாக நடந்தால் அந்த ஒர்க் பிளேஸ் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணணும்ண்டு. பட் இங்கே வந்து ஒரு டிலமா நடந்திருக்குது. இது வந்து கனடா போஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ இந்த கனடா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ மிஸ்ஸஸ் ஆகலை. இந்த ஃபெசிலிட்டியில் வந்து லாஸ்ட் 7 days ஒரு வாரத்தில் வந்து 12 கேசஸ் வந்து கன்ஃபர்ம்டாக இருக்குது. ஸோ அகேன் கனடா போஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் மேல் கொடுக்குறது டெலிவரிஸ் எதுண்டாலும். ஸோ கனடா போஸ்ட் ஒரு எசென்ஷியல் சர்வீஸ் மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் பண்ணலாமா இல்லையான்ற ஒரு குழப்பமாக இருந்தது. பட் வாட் கனடா போஸ்ட் இஸ் டன் இஸ் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் வந்து அந்த ஆட்கள் வந்து கோவிடுக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவன் ஷிஃப்ட் வந்து 3வது ஷிஃப்ட்னு கூப்பிட்றது. ஸோ தி ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட். ஸோ கனடா போஸ்ட் என்ன செய்கிறதுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு அந்த ஷிஃப்ட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் மொத்தமாக எல்லாருக்கும் வந்து 10 days செல்ஃப் ஐசோலேஷனில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் ப்ளஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ், மேனேஜர்ஸ் எல்லாருக்கும் தான் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் 10 நாள் வீட்டில் இருக்கணும்ண்டு. ஸோ அகேன் இது பிஎல் பப்ளிக் ஹெல்த் போர்டு தான் சொல்லியிருக்குது செய்யணும்ட்டு அது ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அகேன் ஒரு 90 எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டத்தட்ட லாட் ஆஃப் பீப்புள். பட் அகேன் நாங்கள் கோவிடை வந்து கண்டெயின் பண்ணணுமெண்டா அதில் ஒரு ஸ்டாப் போட்டு அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணால் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து குறையும். ஸோ அகேன் இந்த ஷிஃப்ட் வந்து இப்போ கெட்ஸ் க்ளோஸ்ட். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த 10 நாளைக்குள்ளே எல்லாம் கண்டெயின்டாக இருக்கும். அண்ட் தே கேன் கோ பேக் டு நார்மல். இல்லாட்டி எங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், பிகாஸ் எங்களுக்கும் மெயில் சர்வீசஸ், டெலிவரி சர்வீஸ் எல்லாம் தேவை தான். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் கம்ஸ் டு கன்க்ளூஷன். அண்ட் அகேன் இஃப் யூர் ஒர்க் பிளேஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தால் கட்டாயமாக நீங்களும் இதை பார்த்து செய்யுங்கோ. இந்த கண்டாமினேஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி ஷட் டவுன் பண்ணி டெம்பரரியாக செஞ்சு தான் நீங்கள் லாங் டேர்மில் வந்து யூ கேன் ஹாவ் அ பெட்டர் கேம் பிளான் ஃபார் தட். அடுத்தது we are going to go to our currency rates for today. So currency rates பார்த்துட்டு வரோம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி இலங்கை 168 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 59.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.04 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. So உங்களோட current series எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Again 168 ஸ்ரீலங்காக்கு போகுது and 5950 இந்தியாவுக்கு போகுது. So again காசு அனுப்புறேன்டா, I think அதே அளவில் இருக்குது. ஸோ நான் அனுப்பி விடுங்க. Again last week எல்லாரும் உங்களோட ஷோவில் வந்து கேளுங்கள் தரப்படம். I think it was really good. இதில் வந்து நாங்கள் அடுத்த செக்மெண்ட்டும் இருக்குது. அடுத்து எங்களோட 2வது எபிசோட் for this. Again இது இந்த சாட்டர்டே நடக்குது. ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் தான்ண்டு வேக்சினேஷன்ஸை பற்றி. ஸோ உங்களோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஆன் அவர் ஷோ இஸ் டாக்டர் கண்ணாவேலா. ஸோ வந்து அகேன் காலையில் 11 மணிலேருந்து மத்தியானம் 12 மணி வரைக்கும் இந்த ஷோ நடந்தோடு இருக்கும். நீங்கள் லைவாக வந்து உங்களுக்கு வேக்சின்ஸை பற்றியோ எனி கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக டாக்டர் கண்ணாவேலாட்ட கேட்கலாம். அகேன் நீங்கள் ஃபோன் அடித்து 416-323-3304 அந்த கால் பண்ணி அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கலைக்கலாம். இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டில் கொஷின் கேட்க போகிறீங்கன்னாலும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி நாங்கள் அவைக்கு அந்த கொஷினை சொல்லி they will also answer you live-ஆ. ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 416-292-0033. ஸோ அகேன் வேக்சின்ஸ் ஐ நோ நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும். மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த சாட்டர்டே 11 to 12 o'clock. அடுத்தது உங்களோட ட்ரீ டிக்கெட்டுக்கு போவோம். ஸோ உங்களோட கலையரங்கம் போஷத்தில் we have the song யாஹா. இது வந்து ஸ்ரீ விஜய் மியூசிக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற பாட்டு. and it's sung by பத்மஸ்ரீ பாம்பே ஜெயஸ்ரீ and காந்தினி கிஷோன். அண்ட் இதை வந்து அகேன் ஸ்ரீ விஜய் மியூசிக் வந்து we know a lot of பாட்டுகள் அவை வந்து செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து சர்ச் பண்ணி என்னென்ன பாட்டு க்ரியேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். பட் லெட்ஸ் கோ ஹாவ் அ வாட்ச் அண்ட் ஹியர் தட். இவள் மனச்சிறை தருவதை கொஞ்சம் புரிந்திட
காலம் மானாய் ஜாகா யாதானாலும் வீழா வாகா ஜாலா 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 நியாயும் மானாய் ஜாலா யாயாகுவாளா மேகா அடக்காதலா மெய்யன்பை இந்த காலம் தடுக்காதடா என்றாலும் காவல் போடும் இது விடுக்கதை விடுக்கதை பதில் கண்டுபிடி இவள் மனச்சிறை தரும்பதை கொஞ்சம் புரிந்திடு நீயும் We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. அந்த பாட்டில் வந்து again நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறீங்க. இங்கே வந்து you can send us உங்களோட மியூசிக் வீடியோ கிளிப்ஸ், உங்களோட intro music and we'll be more than happy to play it. And இப்போ 9:45 time ஆச்சு, so we're going to go to the news. So let's go to this Shanti Gunaratnam for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. எம்பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசிங் அரியரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஆஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசியை பெற்ற பின்னர் இரத்த உறைவால் பெண் ஒருவர் மரணித்த சம்பவம் கியூபெக்கில் நிகழ்ந்துள்ளது. கியூபெக்கின் பொது சுகாதார இயக்குநர் இன்று இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மான்ட்ரியால் மருத்துவமனை ஒன்றில் இந்த மரணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. 54 வயதான பெண் ஒருவர் இவ்வாறு மரணமடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவில் ஆஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசியால் ஏற்படக்கூடிய இரத்த உறைவால் மரணித்த முதலாவது பெண் இவராவார். ஆனாலும் ஆஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசியின் நன்மைகள் தொற்றின் அபாயங்களை விட அதிகமாக இருப்பதாக பொது சுகாதார இயக்குநர் வலியுறுத்தினார். கியூபெக்கில் இதுவரை 4 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் ஆஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளார்கள். அடுத்த மாதம் எதிர்பார்த்ததை விட கனடா 2 மடங்கான ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது என்று கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கின்றார். மே மாதம் வாராந்தம் 2 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை கனடா பெறவுள்ளதாக அமைச்சர் அறிவித்திருக்கின்றார். இது ஏற்கனவே எதிர்பார்த்ததை விட 2 மடங்கான தடுப்பூசிகளாகும். இதேவேளை ஜூன் மாதத்தில் கனடா வாராந்தம் 2.5 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது. இதன் மூலம் கனடா ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 48 முதல் 50 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது. நோவஸ்கோஷியா மாகாணத்தில் 2 வார கால பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த அறிவித்தல் இன்று வெளியாகியுள்ளது. நாளை காலை முதல் மாகாண அளவிலான முடக்க நிலை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் பாடசாலைகளும் அத்தியாவசியமற்ற கடைகளும் மூடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் அடுத்த 2 வாரங்களும் முக்கியமானவை என முதல்வர் அயன் ரான்கின் இன்று தெரிவித்தார். அல்பர்டாவின் வூட் பஃபலோ பிராந்திய நகராட்சியில் அவசரகால நிலை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வடக்கு அல்பர்டாவில் கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த உள்ளூர் அவசரகால நிலை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சிறப்பு கூட்டத்தில் இந்த அவசரகால நிலையை நகராட்சி அறிவித்திருக்கிறது. இது தொற்றின் பரவலை எதிர்கொள்ள உள்ளூர் சபைக்கு அதிக அதிகாரங்களை அளிக்கிறது. இந்த அவசர உத்தரவு தமது பகுதியில் தொற்றின் பரவல் எவ்வளவு தீவிரமானது என்பதை குறிப்பதாக வூட் பஃபலோ நகர முதல்வர் கூறியிருக்கின்றார். கனடாவில் தொற்றின் எண்ணிக்கை விகிதம் அதிகம் உள்ள மாகாணமாக அல்பர்டா உள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான நகர்வுகளுக்கு இந்தியாவுக்கு உதவும் முகமாக கனடா $10 மில்லியன் நிதியுதவியை அறிவிக்க உள்ளது. இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த உதவி திட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றார். கனேடிய செஞ்சிலுவை சங்கத்தினூடாக இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்துக்கு இந்த உதவி அனுப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணம் மருத்துவ அவசர ஊர்தி கொள்வனவுக்கும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கும் உபயோகிக்கப்படும் என்று ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். கனடா மேலும் என்ன உதவிகளை செய்ய முடியும் என்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களும் ஆலோசித்து வருவதாக பிரதமர் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். கனடாவில் 30% மாணவர்கள் இதுவரை தடுப்பூசியை பெற்றிருக்கின்றார்கள். கனடாவில் கோவிட் தடுப்பூசி பெற தகுதியானவர்களில் 36% மாணவர்கள் தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளார்கள். தடுப்பூசி பெற தகுதியானவர்களில் 36% மாணவர்கள் குறைந்தது ஒரு தடுப்பூசியை இதுவரை பெற்றுள்ளார்கள். அநேகமான மாகாணங்களிலும் 30%க்கும் அதிகமானவர்கள் தமது தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இத்துடன் எம்பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசிங் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time is now 9:51 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது a little update. So Toronto Tamil Chair campaign has achieved its goal of raising $3 million to establish the chair in Tamil Studies at the University of Toronto. In May 2018, Tamil Chair Inc. signed an agreement with the University of Toronto to create the first Tamil Chair in Canada. So again, இது வந்து Tamil Chair வந்து create பண்ணதுக்கு $3 million வந்து raise பண்ண வேண்டிய இருந்தது. அந்த 2 years இப்போ pass பண்ணி அந்த $3 million நாங்கள் reach பண்ணிட்டோம். So இப்போ they can have this Tamil Chair. இதை வந்து உங்களோட ஸ்டடீஸ் வந்து தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டினியூ பண்ணிட்டாலும் ரிசர்ச் எதுனாலும் நீங்கள் தமிழை செய்கிறதுக்கு. ஸோ அகேன் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எல்லாரும் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நிறைய பேருக்கு டொனேட் பண்ணி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் தேட் இட்ஸ் a really good thing. ஒரு முன்வடியாக ஸ்டெப் இருக்குது. ஸோ congratulations to them for that. And a little another thing, again, உங்களுக்கு ஒரு congratulations. எங்களோட 200th ஷோ வந்து இந்த Thursday, April 29th நடக்க போகிறது. ஸோ அகேன் நிறைய பேர் அகேன் உங்களோட வாழ்த்துக்கள், விஷஸ், உங்களோட ஷோ பற்றி என்ன யோசிக்கிறீங்க, எதுண்டாலும் இருந்து நீங்கள் ரைட்டிங்கில் போட்டு எங்களுக்கு படம் எடுத்து எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பலாம். இல்லாட்டி ஒரு வீடியோ, ஒரு குவிக் ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக ஒரு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பிவிடலாம். we'll be more than happy to play it. ஸோ அகேன் அது இந்த Thursday, April 29th. அண்ட் லாஸ்ட்லி எங்களோட அஜெண்டாவில் இருக்கிறது வெதர். ஸோ நாளையா நான் ஹர்ட் நிறைய மழையாக இருக்குதுண்டு, பட் என்ன மாதிரிட்டு போய் பார்ப்போம்.
ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் இடியோடு கூடிய மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So உங்களோட ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. And just once again உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டர், கேளுங்கள் தரப்படும் உங்களோட 2வது எபிசோட் இந்த சாட்டர்டே நடக்குது. உங்களோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து டாக்டர் கண்ணா வேலா. அண்ட் அகேன் வேக்சின்ஸை பற்றி கதைக்க போகிறோம். அண்ட் அகேன் உங்களுக்கு கேள்வி ஏதாவது வேக்சின்ஸை பற்றி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க at 416-323-3304. நீங்கள் ஃபோன் அடித்து நேரடியாக உங்களோட கொஷின்ஸை டாக்டர் கண்ணா வேலாட்டு கேட்கலாம். அண்ட் அவங்க உங்களுக்கு பதிலாக சொல்லுவியும். இல்லாட்டி நீங்கள் ஷையாக இருந்தால் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களோட கொஷினோட at 416-292-0033. Once again, இந்த சாட்டர்டே 11 AM to 12 PM. ஸோ 11 காலையிலேருந்து 12 மத்தியானம் வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. வேக்சினேஷன்ஸ் பற்றி எல்லா கொஷின்ஸும் கேளுங்க. ஸோ அகேன் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு wrap up and say thank you எல்லாருக்கும் உங்களோட ஷோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் வாட்ஸ்அப், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவி எல்லாத்துலேயும் கண்டினியூ பண்ணி எங்களோட சப்போர்ட்டை காட்டுறீங்க. we really appreciate that. ஸ்பான்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஐ நோ நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஆன்போர்ட் புதுசாக வந்திருக்கீங்க. ஸோ அகேன் நீங்களும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களாண்டா கட்டாயமாக உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அனுப்பி விடுங்க. we'll get back to you on that. ஆர்டர்ஸ் உங்களை திருப்பி கேட்குறான். எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீட், ஈவன் எனக்கும் ஒரு ட்ரீட் தான் இருந்து கேட்குறதுக்கும். பாட்டல், டான்ஸஸ் எதுண்டாலும் இருந்தாலும் உங்களோட வீடியோ, உங்களோட இன்ட்ரோ கிளிப்ஸோட சேர்த்து அனுப்பி விடுங்க. we'll be more than happy to play that. And once again, I want to thank you all and we'll see you all tomorrow.